Hello students, now we have a lemma, the relation of homotopy and path homotopy are equivalence relations. Consider f homotopic to f dash defined by, what is the definition? F is said to be homotopic to f dash if there exists a function capital F from x cross I to y. F and f dash are from x to y. This function satisfies the conditions f of x0 equal to f of x and capital F of x1 equal to f dash of x. The second function. f ഉം f ഡാഷും xൽ നിന്ന് yയിലേക്കുള്ള functions ആണ്. Then for an equivalence relation, there may be several functions homotopic to a given function f. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനോട് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പല ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. Then if it is an equivalence relation, we can denote the equivalence class corresponding to the function f as equivalent class f. നമുക്ക് denote ചെയ്യാം. First we have to prove that the first condition f is homotopic to f is valid. F from x to y, again f from x to y. We have to define a capital F from x cross I to y such that f of x0 equal to f of x. f of x1 equal to, അവിടെ എന്ത് തന്നെ വരണ്ടേ, രണ്ടും f homotopic to f dash എന്നാണ് നമുക്ക് f homotopic to f എന്നാണ് റിഫ്ലെക്സീവ്. അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയാകുമ്പോൾ രണ്ടും f എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും f ആകണമെന്നല്ലേ അതിനർത്ഥം. So we define f of capital F of given f from x to y, we define capital F of x t. ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടത്. ആ ഫംഗ്ഷന് ഈ f of x t എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകണം. ആ ഫംഗ്ഷന് ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാകണം. If there exists a continuous function f from x cross I to y such that f of x0 equal to first function, f of x1 equal to second function. Second function also f means both are f of x. So we can define the function f of x t, x from x t element of I, t 0ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആകുമ്പോഴും ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് പറയണം. Here we have to define f of x as the value of f of x t. രണ്ടിടത്തും f of x തന്നെ കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ f of x t എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ f of x എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. Given a function f from x to y which is continuous, f from x to y continuous തന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക. So f of x t capital F continuous, and we have f of x0 equal to f the first function, f of x the first function. f of x1 എടുത്താലും that does not depend on t, അപ്പോഴും f of x, എല്ലാ f of x t f of x തന്നെ. അപ്പോൾ f homotopic to f dash എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ f of x0 f മറ്റേത് f dash ആണ്. അപ്പോൾ f homotopic to f എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും f of x തന്നെ ആയിട്ടുമുണ്ട്. So f is homotopic to f, that is valid. Then we are going to prove the second condition. If f is homotopic to f dash, we have to show that f dash homotopic to f. f dashും x ൽ നിന്ന് yയിലേക്കുള്ള continuous functions and given f is homotopic to f dash, ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് given. Then we have to prove that f dash is homotopic to f. f is homotopic to f dash തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് there exists a continuous function capital F from x cross I to y such that capital F of, അത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലേ, x0 equal to f of x and f of x1 equal to f dash x. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. Now we are going to prove that f dash homotopic to f. അപ്പൊ ആദ്യം f dash കിട്ടണം, f of x. ഇതിനിപ്പോ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ f എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. We define g of xt. ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ g of x0 f dash ആവണം, g of x1 f dash is homotopic to, അവസാനം നമുക്ക് അതാ വേണ്ടത്, f dash is homotopic to f എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ
ജി ഉപയോഗിച്ച് ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് എന്നും ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് ജി ഓഫ് എക്സ് ടി ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജി ഓഫ് എക്സ് ടി എഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ടി എക്സ് വൺ മൈനസ് ടി. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ജി ഓഫ് എക്സ് ടി എഫ് ഉപയോഗിച്ചല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇഫ് വി ഡിഫൈൻ ജി എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ടി. വൺ മൈനസ് ടി സംശയമില്ലല്ലോ, ടി ഐയിലെയാണ് സീറോ വണ്ണിലെയാണ് വൺ മൈനസ് ടി. അപ്പോൾ സീറോ വണ്ണിലെ പോയിന്റ്സിനെയൊക്കെ വൺ മൈനസ് ടി ഫോമിൽ എഴുതാനും പറ്റും. സോ ഡെഫിനിഷൻ ഈസ് വാലിഡ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ. അതാകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ജി ഓഫ് എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആവും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എഫ് ഈസ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് ഡാഷ് ഇതുണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആവും. ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ എഫ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് ഡാഷ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആവും. അപ്പോൾ ജിയുടെ സീറോയില് ടി കൊടുക്കുമ്പം എഫ് ഡാഷ് കിട്ടി, ജിക്ക് ടിക്ക് വൺ കൊടുക്കുമ്പം എഫ് കിട്ടി. സോ എഫ് ഡാഷ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ആ സീറോയിൽ കിട്ടി. എഫ് ഡാഷ് ഈസ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് ഡാഷ് എന്നും എഫ് ഡാഷ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു അനദർ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് ടു ഡാഷ് എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടി വരും, മറ്റേതിനകത്ത് വേറെണ്ണം കിട്ടും എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആകണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സും ആകണം. ആൻഡ് എഫ് ഡാഷ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷിനാണ് എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സീറോ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വരും. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ സ്മോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂവും തരും. വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഹോമോട്ടോപ്പിക് ടു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം. സോ വി ഡിഫൈൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ടി. എല്ലാ ടി എലമെന്റും സീറോ വണ്ണും വേണം. എക്സ് സീറോയിലും എക്സ് വണ്ണിലും പ്രത്യേകം കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ജി ഓഫ് എക്സ് ടി എഫ് എഫ് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ടി വെൻ ടി എലമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവൽ 0 1/2 രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് 2t മൈനസ് 1 ടി എലമെന്റ് ഓഫ് 1/2 നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടിടത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കുഴപ്പമില്ല. 1/2 1. ദെൻ ജി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എഫ് എഫ് ഡാഷും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പിന്നെ 1/2 പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പേസ്റ്റിംഗ് ലെമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറം ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ്, അത് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാ പൊഴുവനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നോക്കാം. ജി അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ടി ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 മറ്റോടത്ത് കൊടുത്താൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് 2t മൈനസ് 1 ടി 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 × 1/2 ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 1 എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് 0 അതും എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ്. ടി ഈക്വൽ ടു 1/2 കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് 0. ജി ഓഫ് എക്സ് 0 ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 തന്നെയാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് 0 എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. And we find g of x1. g of x1 t equal to 1 ആണ്. രണ്ടാമത്തതിൽ നിന്ന് കിട്ടും g of x1 അപ്പോൾ f dash of t equal to 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് 1 f dash of x1 ആണ്. f dash of x1 f double dash of xന്റെ വാല്യൂമാണ്. അപ്പോൾ g is a continuous function with the value at t equal to 0 first functionന്റെ fx, value at t equal to 1 second function f dash x. So that implies f is homotopic to f double dash. അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഹോൾഡ് ചെയ്യും.
അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാത്ത് ഹോമോട്ടോപ്പിയുടെ കാര്യവും പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങളും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാത്ത് ഹോമോട്ടോപ്പി ആകുമ്പോൾ x0 to x1 പാത്താന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാണ് പിന്നത്തെ 2 സെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. എഫ് ഓഫ് 0t ആകുമ്പോൾ x0ഉം എഫ് ഓഫ് 1t ആകുമ്പോൾ x1ഉം കിട്ടണം. അതെല്ലാത്തിലും റിപ്പീറ്റ്, എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഉണ്ട്. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Now there is a geometrical interpretation for transitivity of path homotopy. Let us discuss about the figure. Path homotopy ആകുമ്പോൾ x0 to x1 path അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് 0 1 ക്രോസ് 0 1ൽ നിന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 0 1നെ 2ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ആക്കി ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഇത് 0 to 1/2, ഇത് 1/2 to 1 സ്പ്ലിറ്റ്. 0 to 1/2 റെഡ് മാർക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് 0 1 ക്രോസ് 0 1ൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എക്സിലേക്കുള്ള അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഫ് വഴിയും എഫ് ഡാഷ് വഴിയും. 0 1/2 നമ്മൾ എഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് എഫ് ഡാഷ്. അത് രണ്ടും 0 1/2 1/2 1ൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിൽ 0 1 ക്രോസ് 0 1ൽ നിന്ന് പുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ജി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ജി. എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോമ 2t എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കോമ 2t മൈനസ് 1 നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ല. അത് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. പാത്ത് ഹോമോട്ടോപ്പി ഇക്വിവലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. x0 to x1 ആ കണ്ടീഷൻ മാത്രം എല്ലാത്തിനും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് പഴയത് ഹോമോട്ടോപ്പിയിൽ ചെയ്ത കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റേ കാര്യം കൂടെ ചേർത്താൽ പാത്ത് ഹോമോട്ടോപ്പി ഇക്വിവലൻസ് റിലേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.